Hi friends, welcome back to my channel Konetra. Today's topic about the Maven. Yesterday నేను థీరీగా చేసి చూపించాను. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ Maven? Maven అంటే ఏంటి? It's what exactly the definition of Maven. Maven is a build automation tool అని చెప్పాను. And also it compiles the code, it's package the code, and external libraries like JUnit, Selenium, test cases అన్నిటిని డౌన్లోడ్ చేసి ఆటోమేట్ చేసింది. So if Maven లేకుండా for the Java projects, it's very difficult because you have to install everything manually like JUnit, Selenium, these libraries అన్ని మీరు మాన్యువల్గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. Maven లేకపోతే Maven ఏం చేసిందంటే ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఆటోమేట్. అది ఎస్టర్డే క్లాస్లో ఎవ్రీథింగ్ ఐ థింక్ ఐ డెల్ట్ విత్ దట్. సో టుడే క్లాస్ మెయిన్లీ అబౌట్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ స్మాల్ జావా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటా. ఫ్రమ్ దట్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ జార్ ఫైల్స్. సో మోస్ట్లీ మీరు రాసిన ప్రతి ఒక్క కోడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జార్ ఫైల్ కావాలి కాబట్టి అది అలానో ఈరోజు నేను క్లియర్ కట్గా చేసి చూపిస్తాను. దట్స్ ద ఎజెండా ఆఫ్ టుడే. సో let we start the class. So first I'm going to launch the instance in my AWS EC2 console, EC2 instance in the AWS console. Say I think you have to follow the same rules. Firstly you have to name it. I'm going to name it as Maven because my project is Maven now. So after that I will take Ubuntu as my OS and I'm going to launch my instance. Proceed without key value place, launch. So firstly you have to visit that Maven theory video. After that you can come to here. It is very useful for you to understand first the theory about the Maven rather than practical. First you have to know what exactly Maven, what is exactly Maven does. అసలు ఏం చేసింది అనేది నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను థియరీలో. ఇట్స్ అబౌట్ ది ప్రాక్టికల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో let me connect to my EC2 instance. Yeah, it's got establishing the connection. So let me clear the screen by clear it. So firstly, before you are going to do anything, before you are going to install anything, first you have to do update. Update is, you know what is the meaning of update. From past I think this roadmap start చేసిన కానించి I explain what exactly update means. Update means it will make outdated anything it will doesn't show. It will make you to show exactly updated versions. Like for example, if you install tools like Ansible gani, Maven gani, Terraform gani, it will give you the exact versions of it. Like it will make it updated versions of చూపించేది. So that is the reason why when you install, first you have to do update. Sudo apt update update -y, the spell wrong. Sudo apt update -y, just do update. After that I will upgrade it, then I will install the required dependencies. So I think I brought all the Maven required dependencies and the code, so everything. So basically అయితే అంతా Maven document లో ఉంటుంది. So it's very difficult for the first timers to know. So that is the reason why I brought everything in my git repo. క్లబ్ చేసి క్లియర్ కట్గా పేస్ట్ చేసి ఉంచాను రాసి. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మీరు నా గిట్హబ్ నా లింక్ బిలో ఇస్తాను, దాన్ని మీరు ఫోక్ చేసుకుంటే సరిపోయింది. సో ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్. So after that I will do upgrade. -y is getting updated. After that I am going to install the JDK documentation. Is nothing for the Java. It's mainly what exactly OpenJDK. It's about the enabling చేసింది. It's enabling and it also helpful to implementation of your Java projects. సో మనం ఒకవేళ జావా ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్లీ ప్రీరిక్విజిట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఓపెన్జేడీకే. మెయిన్ ఏం చేసింది, ఇట్స్ ఆల్సో ఎనేబుల్స్ యూ అండ్ రన్ యువర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీస్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్లీ I will install my OpenJDK. What is the command for that? Sudo apt install
sudo apt install open jdk hyphen 17 version is 17 later I think 1 year back that 15 ఉండేది it's got updated hyphen jdk hyphen y. So let me update it, let me enter it. It's getting download unpack అవుతుంది నా JDK folder documentation. It's mainly used for the Java. For example, మీరు ఏ జావా ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలన్నా హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ప్రీ రిక్వెజైట్స్ ఏంటంటే ఓపెన్ JDK జావా చేయాల్సిందే. సో అదర్వైజ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. సో ఇట్స్ అనేబుల్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, నథింగ్ బట్ యువర్ జావా ప్రాజెక్ట్స్. సి Maven అనేది మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది జావా ప్రాజెక్ట్స్. బిల్డ్ టూల్లో జావా కోసం ఎక్కువ వాడేది Maven. ఫర్ పైథాన్ వాటికైతే పిప్ సెటప్ టూల్స్ అలా వాడతారు. సో మీరు అడగొచ్చు ఓన్లీ జావా కానీ, బట్ ఇట్స్ కన్వీనియన్స్ కోసం జావాకి వాడతారు, అదర్ టూల్స్కి కూడా వాడతారు, స్కేలా, కోట్లిన్, గ్రూవీ వాటికి కూడా వాడతారు, బట్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది జావా దిస్ పర్టికులర్ Maven. సో లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్, లెట్ మీ చెక్ ద వర్షన్ ఆఫ్ జావా. Yeah, see, you can see the version of it exactly. What is the code for the Java -hyphen version? It will show the code of your OpenJDK, nothing but your Java enabler OpenJDK version చూపించింది. After that I am going to install my Maven ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చెప్తాను. సో మీకు ఎవ్రీథింగ్, మీకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క కమాండ్ యూస్ఫుల్ అయ్యేది ఫర్ రన్ అవుట్ అని మీ ప్రాజెక్ట్ ప్రతి ఒక్కటి నేను Maven డాక్యుమెంట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకొచ్చి నా గిట్హబ్ ఫోల్డర్లో రాసి ఉంచాను. ఐ థింక్ ఐ రోట్ ఇట్ రైట్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. దిస్ ఈజ్ మై Maven ఫోల్డర్. ఇది నా డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్, ఎవ్రీథింగ్ యుల్ గెట్ యూ, నాట్ ఓన్లీ Maven, ఎవ్రీథింగ్, టెరాఫార్మ్, ఎవ్రీథింగ్ కమాండ్స్ అని మీకు యాన్సిబుల్ ఎవ్రీ కమాండ్ అక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది నేను చేశాను. తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద కమాండ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ Maven. సో వాట్ ఈస్ ద Maven ఫర్ ద కమాండ్? sudo apt install Maven. సో ఐ విల్ డూ దట్. sudo apt install Maven. See, before going to install Maven, you have to do update. Update చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So have to do update, then you can install your Maven. Okay, it's got up to the date. See, all packages are up to the date. So update అనేది అందుకే చేసేది. It will show all the packages are up to date చూపించింది with latest version, not outdated versions. So what is the command for installation of Maven? sudo apt install Maven -y. So it's getting unpacked of your Maven. So let me clear it and so Maven short give MVN రాస్తే సరిపోయింది. దాని తర్వాత వర్షన్ రాయండి, వర్షన్ చెక్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ Maven. సో సారీ, let me clear it. Maven version. See, Maven version వచ్చింది కదా. What is it? How to get to know Maven version? Maven -version. You can easily show what exact your version is. So today I'm going to take a small project. So I will see, this is a project where you have to work on today. This is my project which I exactly brought it. So you ask, it's completely written in the Java docs lo rashi, Java exact ఎలా రాస్తారో అలానే its entire code is written in the Java. So Maven mostly use Java codes కాబట్టి, Java projects కాబట్టి, this is the Java code which I wrote. By using this I am going to create jar files. From this you are going to, ఏదో ఒక కోడ్ ఉంటేనే కోడ్ని నువ్వు కంపైల్ చేసి తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ రాసి తర్వాత ప్యాకేజ్ బండిల్స్, నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ఇంటూ ఏ జార్ ఫైల్ చేయాలి, తర్వాత CI/CD యాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ గోస్. సో ఫర్ దట్ I created small project. This is the project which I am going to do right now. So I will explain what exactly that mean. అది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీరు అడగొచ్చు సార్, ఆ జావా కోడ్ అంతా రియల్ టైంలో కూడా మేమే రాయాలా అంటే, see basically this definitely Java code is basically completely written by the Java developers, but you have to know what exactly it means. మీకు తెలియాలి వెదర్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు తెలియాలి. వన్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎన్ ఎఫ్, ఒకవేళ మీకు కోడ్ రాయిపోయిన యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ మీన్స్.
సో అది తెలియపోతే యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ మీ మేజర్గా జావా వాళ్ళు డెవాప్స్ రోల్స్ మెయిన్లీ లుక్ ఎట్ యువర్ కంపైలింగ్ టెస్టింగ్ ప్యాకేజింగ్ దగ్గరే ఉంటుంది మన ఆ ప్రాజెక్ట్ని. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ రిటర్న్ బై ది జావా డెవలపర్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది మీకు తెలియాలి కాబట్టి. సో లెట్ మీ ఎంటర్, ఇట్ విల్, సో ఇట్స్ అన్ప్యాక్ అవుతుంది. Getting unpacked. So it's will finish with nothing but your project got finished. So let me show, let me do ls. What exactly is my app? So let me enter into the, so what exactly I do right now. So I explain చేస్తాను నా దాంట్లోకి వెళ్ళి. సో ఇది చూసారా, Maven archetype column and generate ఉంది చూసారా. It's this particular line talks about the blueprint. It tells Maven to generate a new project. ఈ పర్టికులర్ లైన్ టెల్స్ టు క్రియేట్ ఏ జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్కిటైప్ కాలమ్ అండ్ జనరేట్ అనే ఇవి యూజ్ దట్. ఆఫ్టర్ దట్ మై కంపెనీ డి గ్రూప్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామ్ డాట్ మై కంపెనీ డాట్ యాప్ అని చూసారా. ఇట్స్ మెయిన్లీ టాక్స్ అబౌట్ ది డిఫైన్ యూ గ్రూప్ నేమ్ ఆఫ్ గ్రూప్ నేమ్. ఇట్ ఆల్సో సెట్ పాత్, మీ యొక్క గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి, ఏం చేస్తారు మీ ప్రాజెక్ట్ అంటే కామ్ డాట్ మై ప్రాజెక్ట్ డాట్ యాప్ అనేది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇది చూసారా, -.t fact id my app అని చూసారా. దిస్ విల్ క్రియేట్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసింది, మై యాప్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసింది. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ కాల్ మై యాప్ అనేది. దాని తర్వాత ఆర్కిటైప్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి Maven ఆర్కిటైప్ క్విక్ స్టార్ట్ అని చూసారా. ఇట్స్ అబౌట్ యాప్ డాట్ జావా అండ్ యాప్ డాట్ టెస్ట్ డాట్ జావా. ఇది మెయిన్లీ ఇది ఏం చేసింది అంటే టెస్ట్ ఫైల్స్ అని ఇక్కడే ఉంటాయి. లైక్ మీరు రాస్తారు కదా JUnity Selenium, దాన్ని ఆటోమేట్ చేసింది Maven, అవి అనేది దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఆ తర్వాత దిస్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్స్ యువర్ pom.xml ఫైల్ని ప్రతి ఒక్కటి Maven ఈ ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని Maven అనేది ఆటోమేట్ చేసిద్ది. pom.xml ఫైల్ కానీ మీ Maven టెక్స్ట్ కానీ కంపైల్ కానీ ప్యాకేజ్ కానీ చేసేది ఏదంటే Maven. ఇది చేస్తే ప్రాజెక్ట్, ఈ ప్రాజెక్ట్లోనే pom.xml ఫైల్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీ మెయిన్ కోడ్ ఉంటుంది, SRC సోర్స్ కోడ్, నథింగ్ బట్ యూ మెయిన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్, యూనిట్ టెస్ట్, JUnity Selenium ఉంటుంది. బట్ మీరు దాన్ని మీరు ఆటోమేట్ చేయాలి అంతే. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డార్క్ టైప్ వర్షన్ చూసారా. ఇట్స్ టాక్ అబౌట్ యువర్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ జావా. ప్రెసెంట్ వర్షన్ ఈజ్ 1. చూజ్ అయిన సరిపోయింది ఈ వర్షన్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ టు గివ్ వర్షన్ కూడా ఇవ్వాలి. సో ఇది బేసికలీ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ యువర్ జావా కోడ్, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో వెల్ ఇనఫ్ దిస్. మరి రియల్ టైంలో కూడా మీకు అవసరం లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో, తెలియాలి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ నుంచి మన రోల్ స్టార్ట్ అయింది. సో సార్ మై యాప్ ఉంది మీరు అన్నారు, సోర్స్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో సోర్స్ కోడ్ ఉంది, మెయిన్ ఉంది, టెస్ట్ ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నారు కదా, ఎక్కడని చూపించాలంటే టు లుక్ ఎట్ దట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఫోల్డర్ మై యాప్లోకి ఎంటర్ అయ్యి then I will show you by using tree command what you will get everything. So let me do ls. So pom.xml ఫైల్ ఉంది, సోర్స్ ఫైల్ ఉంది కదా. సో let me clear it. మీకు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్గా ఆ జావా ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఒక ట్రీ రూపంలో ప్రతి ఒక్కటి రాసి ఉంటుంది. ఐ విల్ షో దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ మీన్. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ sudo apt install tree. ట్రీ అంటే నీకు చెప్తాను నేను, -y. So it's getting install of your tree. So okay, let me clear it. So let me do ls చేస్తే నేను చెప్పింది చూపిస్తాను. So after that you have to tree -t చేయండి. Oh sorry, I wrote the spell wrong. So tree -t. ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇదంతా app.java, app-test.java ఇది నా టెస్ట్ కేసెస్. ఇది SRC మెయిన్ జావా ఈ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి చూసారా, వీటిల్లో ఇది యాక్చువల్ పాత్. ఇదంతా ఈ మెయిన్ డాట్లో మెయిన్ యువర్ జావా కోడ్ అనేది ఉంటుంది.
సో మెయిన్ సోర్స్ నుంచి మెయిన్ చూసారా, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ జావా కోడ్స్ స్టోర్ ఇయర్ pom.xml ఉంటుంది చూసారా. ఇట్స్ మెయిన్లీ టాక్స్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీస్ లైక్ JUnit, Selenium, స్ప్రింగ్ బూట్, ఏవైతే లైబ్రరీస్ కావాలో డిపెండెన్సీస్ అవన్నీ pom.xmlలో ఉంటాయి. సో మై యాప్, ఇట్స్ కంపెనీ నేను చెప్పారా, మై కంపెనీ చూసారా, నేను క్రియేట్ చేసింది. ఇట్స్ లైక్ డిఫైనింగ్ యూ గ్రూప్ నేమ్ అని. సిమిలర్ ఇక్కడే టెస్ట్ చేసేది, ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ గో టెస్ట్. ఇక్కడ మెయిన్ అయితే ఇక్కడ టెస్టింగ్ అంతా ఇక్కడే జరిగేది. సో యాప్.టెస్ట్ జావా ఇక్కడ. సో టెస్టింగ్ అనేది ఇక్కడే మెయిన్ కోడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ట్రీ కమాండ్ అనేది యూజ్ అయ్యేది ఎందుకు, టు షో ఇట్ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఏమైతే రాశారో అదంతా మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ట్రీ ఫార్మాట్లో చూపించేది ఈ ట్రీ అనేది కమాండ్. sudo apt install tree టు చెక్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫోల్డర్ ట్రీ కొడితే మీకు ట్రీ ఫార్మాట్ మొత్తం వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ డైరెక్టరీస్ చూడాలనుకో, ట్రీ చేసి -d చేయండి, ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ డైరెక్టరీస్. చూడండి, డైరెక్టరీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫోల్డర్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సైజ్ చూడాలంటే there is a different command for that. So let me clear it. So this is how tree is useful to look at your exactly what you wrote in the Java project. So it's very important to install. So basically the tree is very important command. Adi meeku teliyali basically. So that is the reason why I wrote it. So after that what I have to do, project create chesanu. So then after I will enter chesanu, tarvata maven package install cheyadam. So you know that what is exactly a maven package. Maven package is all about the మీరు కంపైలింగ్ కోడ్ అండ్ రన్ టెస్టెస్, ఆ తర్వాత ప్యాకేజ్ చేయటం. ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది మేకింగ్ ద ఫైల్స్ ఇంటూ ఎ బండిల్. ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ ఏ జార్ ఫైల్స్ లాగా మార్చింది. సో ఫస్ట్లీ మీరు బేసికల్గా కంపైలింగ్ కోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు రఫ్గా రాగా ఒక జావా కోడ్ రాస్తారు. దట్ షుడ్ బి టర్న్ ఇంటూ దేనిగా మారాలి, ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ లాగా మారాలి. అప్పుడే మీకు ఇట్స్ గెట్ మీరు ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే దట్ షుడ్ బి టర్న్ ఇంటూ క్లాస్ ఫైల్స్ మారితే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఫైల్స్ విల్ టర్న్ ఇంటూ జార్ ఫైల్స్ బై యూజింగ్ ఏ కమాండ్ కాల్ maven ప్యాకేజ్. సార్ మీరు దెర్ ఈస్ ఎ కమాండ్ కాల్ maven కంపైల్, maven రన్, ఇదంతా అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ maven ప్యాకేజ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేట్ చేసేది. ఇది maven. దట్ ఈస్ హౌ maven is useful for the Java projects. So right now I will do maven package. See, we are entering to that folder my app. App look entering a particular folder look, sorry, maven package. So the spell should be correct. So let me install it. So install avutundi. So maven package avutundi. That means మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క కోడ్ నేను రాసే చూసారా, స్మాల్ కోడ్ I brought it. అది దాన్ని maven అనేది కంపైలర్ చేస్తుంది. So after that we will test chesedi, tarvata it will give so wait for a second, I will show. So it's getting unpacked. Meeru basically everything revolve around that particular Java code. ఆ జావా కోడ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో మీరు అడిగారు, సార్ maven కంపైల్ చేయలేదు, maven టెస్ట్ చేయలేదు అన్నారు కదా, మీరు maven ప్యాకేజ్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ టెస్ట్ కేసు రన్ అయిపోయింది చూడండి, రిజల్ట్ టెస్ట్ కేసు గ్రీన్ ఇట్ విల్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత టెస్ట్ అనేది అయిపోయింది. దానికి ముందు ఇక్కడ maven కంపైలర్ కూడా అయిపోయింది. సో జస్ట్ maven ప్యాకేజ్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేట్ చేసేది maven. దట్స్ హౌ maven ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది జావా ప్రాజెక్ట్. సో ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఈ ట్రీ చూపించారు చూసారా, సోర్స్ కోడ్, మెయిన్ జావా జావా యాప్, మళ్ళీ టెస్ట్ కేసెస్, ఇవన్నీ ఆ ప్రాజెక్ట్లోనే ఎవ్రీథింగ్ డిఫైన్ అయ్యి ఉంటాయి, దట్ పర్టికులర్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్. సో జస్ట్ మీరు దాన్ని ఆటోమేట్ చేయటమే బై యూజింగ్ maven, అంతే. బిల్డ్ చేయటం, టెస్ట్ చేయటం, కంపైల్ చేయటం. ద సేమ్ థింగ్ ఐ డూ ఇట్ నౌ. నేను చేసింది ఇప్పుడు అదే. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఇంటూ జార్ ఫైల్స్కి మార్చాలి కదా. అదే మెయిన్ పాయింట్ ఏంది, నువ్వు రాసిన ప్రతి ఒక్క కోడ్ని, నేను ప్రాజెక్ట్లో కోడ్ రాసా కదా, దాన్ని క్లాస్ ఫైల్స్ మార్చి క్లాస్ ఫైల్ నుంచి జార్ ఫైల్స్కి మార్చాలి, అంతే. సో నౌ ఐ విల్ టర్న్ ఇంటూ జార్ ఫైల్స్. బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ క్లాస్ ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. -t. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ app.pyలో మీ టెస్ట్ కేసు ఉంటే app.pyలో ఇట్స్ అబౌట్ ఇట్ విల్ షో యూ హలో వరల్డ్. ఇక్కడ యాప్ టెస్ట్ జావా అని చూసారా, ఇక్కడ మీరు టెస్టింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇట్స్ అబౌట్ ది మెయిన్ కోడ్, ఇట్స్ అబౌట్ టెస్టింగ్. సో నేను క్లాస్ ఫైల్ చూసారా, దీని తర్వాత ఇట్ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్లాస్ ఫైల్స్ ఉంటేనే జార్ ఫైల్స్కి మార్చగలం.
సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఆర్ టర్న్ ఇంటూ ఏ జార్ ఫైల్స్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ చూడండి ఇక్కడ జార్ ఫైల్గా మారింది. మై యాప్ 1.2 స్నాప్షాట్ ఇంటూ జార్ ఫైల్స్. దిస్ ఈస్ హౌ ద జార్ ఫైల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేటెడ్. ఇలా జార్ ఫైల్స్ అనేది నువ్వు క్రియేట్ చేసేది. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రన్ యువర్ కమాండ్స్ కాల్. ఈ కమాండ్ రన్ చేయాలి. టార్గెట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది. విల్ గెట్ హలో జార్ ఫైల్స్ చూపించింది ఫోల్డర్ మీద. సో లెట్ మీ రన్ ఇట్ స్క్రీన్ మీద. See, so it's got permission denied. So wait for a second. Maven package ఇది ఈ కోడ్ రన్ చేయండి. రన్ అప్లికేషన్స్, యూ హ్యావ్ టు రన్ దిస్. Have to the run application to see that it got converted into jar files or not. See, hello world, that means it got executed. మీ జార్ ఫైల్స్ అనేది మీ జార్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి బై యూజింగ్ ఏ బేసిక్ జావా ప్రాజెక్ట్. నేను ఒక బేసిక్ జావా ప్రాజెక్ట్ చేశాను, దట్ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జార్ ఫైల్స్. మీకు చూపించే కూడా జార్ ఫైల్స్. See, this is my jar file which is got created. ఇది నా జార్ ఫైల్. So it's got created by using a small Java project. So basically ఇది the basic project about the Maven basic project అనేది ఇది. సో మీకు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ బ్రింగ్ ద టఫ్ కోడ్. మీరు జావా డాక్స్లోకి వెళ్ళి ఒక టఫ్ కోడ్ ఒకటి తీసుకొని మీరు బిల్డ్, టెస్ట్, ఆటోమేట్ చేసి ఆ తర్వాత కంపైల్ చేసి టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ ప్యాకేజ్ చేసి జార్ ఫైల్స్గా మార్చుకోవచ్చు. డాట్ జార్ ఫైల్స్ అనేది. మనం ఒక రా కోడ్ని తీసుకొచ్చి జార్ ఫైల్స్లా కన్వర్ట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ హౌ ద Maven ప్రాజెక్ట్స్ లుక్స్ లైక్. సో yesterday what did I do? Yesterday I talk about the Java project నుంచి ఈ Maven గురించి చెప్పాను. హౌ జావా ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ Maven ఇన్ ఏ థియరీ వేలో చెప్పాను. Now I talk about the practical way of showing how I converted Java project into a jar file. ఎలా మార్చాలో ఇది చేసి చూపించాను. This is how the Maven exactly look. So Maven exactly యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జావా ప్రాజెక్ట్స్కి ఇన్ CI/CD పైప్లైన్లో నథింగ్ బట్ యువర్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ లైక్ CI/CD Jenkins ఆర్ GitHub Actions. మేజర్గా జావా ప్రాజెక్ట్స్కి Maven వాడతారు. ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ కాబట్టి. Maven, who developed the Maven developed by Apache Web Server. You already know Apache is HTTP web server, తెలిసే ఉంటుంది చాలా మందికి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ లుక్ లైక్. మీకు బిల్డ్ చూపించాం కదా, కంపైల్ ఎలా చేసిందో మీ ప్రాజెక్ట్ని, ఆ తర్వాత టెస్ట్ ఎలా చేసిందో జస్ట్ బై యూజింగ్ Maven ప్యాకేజ్ కమాండ్. సో మీరు నిన్న చెప్పారు కదా Maven ప్యాకేజీ, Maven టెస్ట్, ఆ తర్వాత Maven ప్యాకేజ్ కదా అంటారు. సో జస్ట్ బై యూజింగ్ Maven ప్యాకేజ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఆ రెండు రాసే కమాండ్స్ కూడా ఉండే అవసరం లేదు. దట్స్ హౌ Maven ఈజ్ యూస్ఫుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది Maven. థ్యాంక్ యూ. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో థ్యాంక్ యూ.